Okay, good morning students. Next topic is cardinality. First, what is cardinality? The cardinality specifies how many instances of an entity relate to one instance of another entity. That is called cardinality. Cardinality ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ how many instances of an entity relate to one instance of another entity. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. How many instances of an entity relate to one instance of another entity. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿಗೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ. The cardinality specifies how many instances of an entity relate to relationship ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. How many instances of an entity relate to one instance of another entity. ಎರಡು entities ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಆ ಎಂಟಿಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ. The cardinality specifies how many instances of an entity relate to one instance of another entity. That is called cardinality. The cardinality is closely linked to the ordinality. The cardinality is closely linked to the ordinality. The cardinality specifies maximum number of relationship and the ordinality specifies minimum number of relationships. ಈ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನಾಲಿಟಿಗೆ. ಆದ್ರಿಂದನೇ ದ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ದ ಆರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಇಫ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 0, ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆಪ್ಷನಲ್. ಇಫ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 1 then the relationship is mandatory. Mandatory means compulsory. If the minimum number is 0 then the relationship is optional. Optional ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. If the minimum number is 1 that is mandatory. relationship ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. That is the use of cardinality. There are two cardinality notations are there. One is the Chen style notation, another one is the Martin style notation. ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇದೊಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಇದೊಂದು ಎಂಟಿಟಿ, ಇದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಂಟಿಟಿಗೂ ಈ ಎಂಟಿಟಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದೇ ತರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. How many instances of an entity relate to one instance of another entity, that is called cardinality. The cardinality is closely linked to the ordinality, but the cardinality specifies the maximum number of relationships, but the ordinality specifies minimum number of relationship. If the minimum number is 0, then the relationship is called optional. If the minimum number is 1, then the relationship is called mandatory. There are two cardinality notations are there. One is the Chen style notation, another one is the Martin style notation. In the Chen style notation, there is one company, that is an entity, only one company that is related to the n number of employees. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ n number of employees. ಅಂದ್ರೆ one instance of an entity related to n number of instances of an entity. How many instances ಈಗ n number of instances is related to the one instance of another entity. This is called cardinality.
ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ತರ ಇಫ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ m:n, ಮೆನಿ ಟು ಮೆನಿ. ಇದು 1 to many ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೆನಿ ಟು ಮೆನಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. m and n ಆರ್ ಮೆನಿ ಟು ಮೆನಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಇವೆರಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 to many ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಟು ಮೆನಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಬಹುದಾ? ನೋಡ್ರಿ, 1 to 1 ಅಂದ್ರೆ 1 to 1, ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟಿಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್. 1 to many ಮೀನ್ಸ್ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, 0 ಆಗಿರಬಹುದು, 1 ಆಗಿರಬಹುದು, 2 ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಆರ್ ಮೋರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ m:n ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ m and n ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ 0, 1, 2, 3 ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 0 ಆರ್ ಮೋರ್. 0 ಆರ್ ಮೋರ್. ಇದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ಟೈಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ one company ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಸ್ಟಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ n ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್? ಮೆನಿ. ಒಂದೇ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಅದೇ ತರನೇ 1 or more employees can do 1 or more employees can do 1 or many projects. ಒಬ್ಬರೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ 1, n 0, n. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ 1, n ಮೀನ್ಸ್ n ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ 0, 1, 2, 3 ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ 0, n ಅಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, 1, 2, 3 0 ಆರ್ ಮೋರ್. n ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1 ಆರ್ ಮೋರ್. ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಡಬಹುದು. n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಇವನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನೆ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. These are the two types of cardinality notations. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? What is cardinality and write the cardinality notations. Next, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ what is generalization and specialization? What is generalization? Generalization is a bottom up approach in which the lower level entities are combined to form a higher level entity. Generalization is a bottom up approach in which the lower level entities are combined to form a higher level entity. ಅದೇ ತರನೇ the specialization is the opposite or reverse of generalization. That means it is a top down approach in which the top level entities are broken down to form the lower level entities. ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಬ್ರೋಕನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್? ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ reverse process or opposite of generalization. That means a higher level entity can be broken down to form a lower level entities. That is called specialization. Next,
What is aggregation? Aggregation is a process when the relation between two entities are treated as one single entity. The relation between the two entities are treated as a one single entity. ಎರಡು entities ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ one entity ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, there is a center of a course. Enquire, visitor. What is an aggregation? The relation between the two entities. It is a process when the relation between the two entities are treated as one single entity. ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. One center, that center offers the course. ಆ ಆಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಸಿಟರ್ ಬಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅದು ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರೋ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವಿಸಿಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. Aggregation is a process in which the relation between the two entities are treated as one single entity, that is called as aggregation. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, next, what is the key or candidate key? First one, what is a key means? Key or candidate key is a set of one or more columns whose combined values are unique among all the occurrences in a given table. For example, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆನೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಯುನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಯುನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ whose combined values are unique among all the occurrences in a given table. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಿರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಆ ತರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೀ ಆರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೀ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, 6 ಇದಾವೆ, 6 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. What is the key or candidate key? A set of one or more columns whose combined values are unique among all occurrences in a given table, that is called key or candidate key. ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲಮ್ ಇದಾವೆ, ಆ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಆ ತರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೀ ಆರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ is a key that uniquely identifies the record in a table. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ನ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ. Primary key is a key that uniquely identifies the record in a table. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ನ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is called primary key. Next, ಮೂರನೇದು ಒಂದು alternate or secondary key. The alternate or secondary key of the table are those candidate keys are not selected as primary key. Alternate ಅಥವಾ secondary keys ಅನ್ನ ನಾವು candidate keys ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಅವು ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು.
Alternate keys are those candidate keys. Alternate keys are those table in a candidate key that are not selected as the primary key. Next, fourth one ಬಂದು super key. What is the super key? Set of one or more attributes. Attributes ಅಂದ್ರೆ columns. Set of one or more attributes that uniquely identifies tuple in a table. Tuple means row. ಒಂದು ರೋ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಕೀ. Set of one or more attributes that uniquely identifies tuple in a table or a row in a table. ಒಂದು ರೋ ನ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಕೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರಿನ್ ಕೀ. What is a foreign key? A column in one table that matches the primary key column of another table. Foreign key ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಕೀ. A column in a table, a column in one table that matches the primary key column of another table. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಕೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆರನೇದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, composite key. Set of one or more attributes that uniquely identifies an entity occurrence. ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯುನಿಕ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಕೀ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್, ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, that uniquely identifies an entity occurrence, that is called composite key. These are the different types of keys. ಒಂದನೇದು key